Hello students, in today's lecture we will discuss the next part of the plant growth and development, that is the conditions for growth. In our previous lecture we have seen two types of the growth in plant. One is arithmetic growth and another one is the geometric growth. We have also seen the comparison of the growth in plant, that is absolute and the relative growth, with the help of the example of the growth in the leaf. And now we will discuss the conditions for growth. That means for growth in a particular plant, which conditions are required for their development as well as for their growth process, that we will discuss in this paragraph. So see here, first line is that why do you not try to write down what you think are necessary conditions for growth. So here they say that the important conditions for the growth are, this list may have water, oxygen, nutrient as very essential elements for growth. So for growth the essential elements are water, oxygen and the nutrient. All of you know that importance of the water. In the water, minerals of the soil get dissolved, that we call as a sap, and it get transported through the xylem to the different part of the plant. Oxygen is a very important for the plant, because like animal, plants takes O2 and gives out CO2, which we call as a respiration process. And nutrients are important because with the help of nutrients they produce energy in the form of ATP, which is required for their all vital activities. So water, oxygen and nutrients are very important constituents for the growth in plant. The plant cell grow in size by cell enlargement, which in turn require water. We have seen that after the cell division process there is a cell elongation process, in which cell elongates, means it change in size, volume, shape, and for the elongation of the cell it also require the water. Turgidity of the cell helps in extension growth. टर्गिडिटी म्हणजे मराठीमध्ये आपण सांगू शकतो की एखाद्या सेलनं वॉटर ॲब्सॉर्ब केलं की त्या सेलचा जो साईज आहे, त्याची जी शेप आहे तो आपल्याला फुगलेला पाहायला मिळतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टर्गिडिटी. एखादं सीड पाण्यामध्ये घातल्यानंतर ते स्वेल झालं की आपण त्याला म्हणतो टर्गिड सीड. तसं सेलमध्ये पाणी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर सेल फुगला की त्याला काय म्हणणार आहे आपण, टर्गिडिटी. सो टर्गिडिटी ऑफ द सेल हेल्प्स इन एक्सटेन्शन ग्रोथ, म्हणजे ग्रोथला टर्गिडिटी हा एक फॅक्टर महत्त्वाचा आहे. टर्गिडिटीमुळे सुद्धा आपल्याला प्लांटची ग्रोथ एक्सटेंड झालेली पाहायला मिळते. दस प्लांट ग्रोथ अँड फर्दर डेव्हलपमेंट इज इंटिमेटली लिंक टू द वॉटर स्टेटस ऑफ द प्लांट. आणि अशा प्रकारे प्लांटची ग्रोथ आणि नंतरची प्लांटची काय डेव्हलपमेंट आहे ही इंटिमेटली म्हणजे वॉटरशिवाय होऊ शकत नाही. सो वॉटर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. Water also provides the medium for enzymatic activity needed for growth. As we know that water is very essential for the metabolic reaction, because not a single reaction in the body of the plant is carried out without the water. So enzymes only work when there is an aqueous medium, when there is a water present inside the plant body. So for enzymatic activity also what is very important. Nutrients means, so as you know that micro and macro nutrient or elements. So which elements we call as a macro and which we call as a micro. So the elements or the minerals which require in large amount for growth of the plant are called as a macro element, while the elements which are required in very small amount for growth of the plant is called as the micro element. So these macro and micro elements are required as a factor for the growth, and these are called as the nutrients. These nutrients are required for the synthesis of the protoplasm, and it acts as a source of energy, because when nutrient is get to the plant, then and then only plant synthesize the protoplasm of the cell, that is nothing but the nucleus and the cytoplasm content of the cell.
then and then only there will be formation of the energy in the form of ATP. So here in this paragraph there is a role given about the nutrient and the water. So three important part of the growth factors are the water, nutrient and the oxygen, and we have seen about the nutrients important and the water is important. Okay, now in next paragraph, in addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth. Means water, oxygen and the nutrients are required, no doubt, but every plant has optimum temperature range. For that it grows. म्हणजे प्रत्येक प्लांटचं एक टेम्परेचरची रेंज पण ठरलेलं आहे. तेवढं टेम्परेचर त्या प्लांटला अवेलेबल करून दिलं की प्लांटमध्ये आपल्याला ग्रोथ चांगल्या पद्धतीने झालेली पाहायला मिळते. Any deviation from this range could be detrimental to the survival. For example, suppose there is a cactus plant आणि cactus plant आहे हे 41 डिग्रीला व्यवस्थित ग्रो होत असेल आणि जर तिथे त्या टेम्परेचरचं फ्लक्च्युएशन झालं ते 41 पेक्षा खूप कमी आलं किंवा 41 पेक्षा खूप जास्त झालं तर त्या प्लांटची ग्रोथ तुम्हाला प्रॉपर झालेली पाहायला मिळत नाही. डेट्रिमेंटलचा अर्थ त्या प्लांटला ते घातक ठरू शकतं जर त्याच्या नॉर्मल रेंजच्या टेम्परेचरमध्ये फ्लक्च्युएशन झालं तर. सो इट इज डेट्रिमेंटल टू द सर्वायवल, म्हणजे त्या प्लांटच्या लाईफसाठी ते घातक असतं. एन्व्हायरमेंटल सिग्नल सच ॲज लाईट and gravity also affect certain phases stages of growth. म्हणजे फक्त टेम्परेचर फ्लक्च्युएट झालं तरच ते प्लांटला घातक असतं असं नाही. त्याबरोबर अजून काही एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आपल्याला सांगता येतील लाईक लाईट आणि ग्रॅव्हिटी ह्यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला चेंज झाला तर काय पाहायला मिळतं, याचा इफेक्ट डायरेक्ट आपल्याला प्लांटच्या ग्रोथवर झालेला पाहायला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगते, लाईटचं एक्झाम्पल घेऊया आपण. प्रॉपर लाईट मिळणं प्लांटला गरजेचं आहे. त्या फेनॉमिनाला आपण म्हणतो फोटोसिंथेसिस, बरोबर आहे. कारण या लाईटचा वापर करून प्लांट काय करतात, क्लोरोफिल पिगमेंटद्वारे फूड तयार करतं इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज. इफ द प्रॉपर लाईट इज नॉट सप्लाय टू दॅट पर्टिक्युलर प्लांट देन इट अफेक्ट डायरेक्टली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अँड दस देर विल बी लॉस ऑफ द ग्रोथ ऑर द डेट्रिमेंटल फॅक्टर टू द ग्रोथ, आणि त्यामुळं हे फॅक्टर्स आपल्याला खूप महत्त्वाचे पाहायला मिळतात. नाऊ विल सी डिफरन्शिएशन, डिडिफरन्शिएशन अँड दी रीडिफरन्शिएशन फेनॉमिनन. ओके, डिफरन्शिएशन, डिडिफरन्शिएशन अँड दी रीडिफरन्शिएशन. फर्स्ट ऑफ all of you know that number of time we use the term differentiation. Differentiation means the cells stop the process of cell division and they undergoes the process of differentiation where they form the tissues and then organs of the plant. That process we call it as a differentiation. So these three terms are very close to each other. Their meanings are very important because there may be question asked on these three terms. So we will see first what is given in NCERT. The cells derived from root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to form specific function. So in the root apical meristem or in the root apical and the shoot apical meristem there are the cells as well as cambium, which we also call as a part which is present only in the dicot plant, that is the woody part. So this cambium, root apical meristem and the shoot apical meristem, these cells after certain growth lost the capacity of cell division and differentiate and mature to perform specific function. What is the meaning of this word differentiate and mature? That means the cell of the apical, root apical meristem, shoot apical meristem and cambium, after certain period of lifetime they stop the process of cell division because meristem has the property of cell division, and they stop the process of cell division and undergoes the process of differentiation where they form different tissues form different organ and this organ perform specific function. याच ठिकाणी आपल्याला हा अर्थ लक्षात घ्यायचा आहे. This act leading to maturation is termed as differentiation.
This act leading to maturation is termed as the differentiation. याला आपण काय म्हणतो, डिफरन्शिएशन म्हणू शकतो. आता आपल्याला बघायचं आहे की डिफरन्शिएशनमध्ये नेमकं काय पाहायला मिळतं. ड्युरिंग डिफरन्शिएशन cells undergo few to major structural changes both in their cell wall and protoplasm. म्हणजे जे सेल सुरुवातीला मेरिस्टेमॅटिक होते, ज्यांचं फंक्शन होतं डिवाइड रिडिवाइड अँड फॉर्म द न्यू सेल, त्याला म्हणतो आपण सेल डिव्हिजन. आफ्टर सर्टन पिरियड ऑफ टाइम those meristematic cell stop the function of the cell division and they undergo the process of differentiation. So already we have discussed the structure of meristematic cell. Previous lecture ला आपण बघितलेला आहे आणि 11th स्टँडर्डला आपण ॲनाटॉमी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये सुद्धा हे मेरिस्टेमॅटिक सेलचं स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. काय त्यावेळी आपण सांगितलं होतं, मेरिस्टेमॅटिक सेल वॉल हा काय असतो, सेल्युलोजिक असतो. इट इज नॉट टफ. देन प्रोटोप्लाझम इज अ डेन्स, न्यूक्लाई इज वेल डेव्हलप. हे अशी काही स्ट्रक्चर आपण मेरिस्टेमॅटिक सेलची सांगितलं होतं. आता हे मेरिस्टेमॅटिक सेल डिफरन्शिएट झाल्यानंतर त्यांच्या सेल वॉलमध्ये आणि त्यांच्या प्रोटोप्लाझममध्ये तुम्हाला चेंज पाहायला मिळतो. ठीक आहे. सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अंडरलाइन इट. देयर इज अ चेंज इन द सेल वॉल अँड द चेंज इन द प्रोटोप्लाझम व्हेन द मेरिस्टेमॅटिक सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मॅच्युअर सेल ऑर द डिफरन्शिएटेड सेल. फॉर एक्झाम्पल, टू फॉर्म ट्रॅकेरी एलिमेंट. ट्रॅकेरी एलिमेंट आता हे लक्षात येते का बघा तुमच्या, आपण काय म्हणतो की मेरिस्टेमॅटिक सेल काही काळानंतर सेल डिव्हिजन स्टॉप करतात आणि काय करतात तर मॅच्युअर सेल तयार करतात, त्याला आपण म्हणतो डिफरन्शिएशन प्रोसेस. मग कोणते मॅच्युअर टिश्यू तयार करतात ते, तर झायलेम, फ्लोएम, त्यानंतर पॅरेन्कायमा, कोलेन्कायमा, स्क्लेरेन्कायमा, हे सगळे टिश्यूचे टाईप आहेत ज्याला आपण सिम्पल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू असं डिस्कस केलेलं आहे ॲनाटॉमी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये. ठीक आहे. मग इथं काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, फॉर एक्झाम्पल ट्रॅकेरी एलिमेंट. ट्रॅकेरी एलिमेंट म्हणजे झायलेमचा पार्ट आहे. झायलेमचं आपण काय काय बघितलं होतं बघा, तर ट्रॅकेरी एलिमेंट, झायलेमचे टाईप आणि फ्लोएमचे टाईप डोळ्यासमोर ना, मग हा कन्सेप्ट तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात येईल. तर ट्रॅकेरी एलिमेंट्स तयार करताना काय होतं, सेल्स वूड लूज देअर प्रोटोप्लाझम. ट्रॅकेरी एलिमेंट तयार करताना जे मेरिस्टेमॅटिक सेल होते, जे डिफरन्शिएशन प्रोसेसमध्ये गेलेले आहेत, ट्रॅकेरी एलिमेंट तयार करण्यासाठी ते काय करतात, आपलं प्रोटोप्लाझम लॉस करतात. दे ऑल्सो डेव्हलप अ व्हेरी स्ट्रॉंग इलॅस्टिक लिग्नोसेल्युलोजिक सेकंडरी सेल वॉल. आणि त्याचा जो ओरिजिनल सेल वॉल होता तो काय झाला, स्ट्रॉंग बनला, इलॅस्टिक बनला आणि त्या ठिकाणी आपल्याला लिग्निन आणि सेल्युलोज ह्या दोन कंपोनंटचं डिपॉझिशन झालेलं पाहायला मिळतं. ओरिजिनल मेरिस्टेमॅटिक सेलमध्ये फक्त सेल्युलोज होता, पण आता काय झालं, जेव्हा तो डिफरन्शिएट झाला ट्रॅकेरी एलिमेंट तयार करण्यासाठी, तेव्हा त्या ठिकाणी सेल्युलोज बरोबर लिग्निनसुद्धा तुम्हाला डिपॉझिट झालेलं पाहायला मिळतं. टू कॅरी वॉटर टू लॉंग डिस्टन्स इवन अंडर एक्स्ट्रीम टेन्शन. आणि हे सगळं कशासाठी आहे, कारण ट्रॅकेरी एलिमेंट्स आर द टाईप ऑफ द झायलेम विच ट्रान्सपोर्ट द वॉटर. आणि मग हे ट्रान्सपोर्ट वॉटर लॉंग डिस्टन्स करण्यासाठी त्या सेल वॉलमध्ये हे चेंजेस करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. ट्राय टू कोरिलेट द व्हेरियस ॲनाटॉमिकल फीचर्स यू एन्काउंटर इन प्लांट टू द फंक्शन दे परफॉर्म. म्हणजे पहा, आता या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू काय लक्षात ठेवायचं आहे, तर नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. डिफरन्शिएशन म्हणजे द सेल्स हू लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिव्हिजन अँड दे अंडरगोज मॅच्युरेशन अँड देन दे फॉर्म द टिश्यूज अँड ऑर्गन ऑफ द प्लांट, दॅट इज कॉल्ड ॲज द डिफरन्शिएशन प्रोसेस. ठीक आहे. डिफरन्शिएशनमध्ये सेकंड पॉईंट काय लक्षात ठेवायचं आहे, वेन देर इज अ डिफरन्शिएशन ऑकर द ओरिजिनल मेरिस्टेमॅटिक सेल शो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन देअर सेल वॉल ॲज वेल ॲज इन देअर प्रोटोप्लाझम. मग आपल्याला सांगायचं आहे प्रोटोप्लाझममध्ये चेंज आणि सेल वॉलमध्ये चेंज कसा होतो, तर एक एक्झाम्पल NCERTमध्ये दिलेलं आहे. ट्रॅकेरी एलिमेंट तयार होत असताना काय चेंजेस होतात, देर इज अ लॉस ऑफ प्रोटोप्लाझम, देर इज अ स्ट्रॉंग इलॅस्टिक सेल वॉल हॅव्हिंग लिग्नोसेल्युलोजिक डिपॉझिशन अँड सेकंडरी सेल वॉल इज देअर. हे आपल्याला या ठिकाणी महत्त्वाचं अंडरलाईन करायचं आहे. ओके, गॉट इट. नाव नेक्स्ट वन इज दॅट प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फेनॉमेनॉन. The living differentiated cell that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition. This phenomenon is termed as de-differentiation. बघा, व्यवस्थित नीट समजून घ्या. आता डिफरन्शिएशनच्या आधी DE हा शब्द लावलेला आहे, म्हणजे DE
डी डिफरेंशिएशन. म्हणजे आपण म्हणतोय ओरिजिनली मेरिस्टेमॅटिक सेल हॅज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ दी डिव्हिजन. After a certain period of time, this meristematic cell lost the property and gets converted into a phenomenon differentiation. पण काही वेळा प्लांटमध्ये अशी सिच्युएशन तयार होते की त्या सिच्युएशनला त्या डिफरन्शिएट झालेल्या सेलला परत सेल डिव्हिजन प्रॉपर्टी ॲक्वायर करावी लागते. त्यावेळी ते डिफरन्शिएटेड सेल परत डिवाइड होऊ लागतात. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज दी डी डिफरन्शिएशन. म्हणजे differentiated cell again get involved in the process of cell division, that is called as the de-differentiation. Okay, for example, again for this phenomenon one example is given in above paragraph. For differentiation one example is given, that is the trachyary lemon, and for de-differentiation the example is given, that is formation of meristem. Interfascicular cambium and cork cambium. कुठले कुठले टिश्यू तयार झालेत बघा. फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम अँड कॉर कॅम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरन्शिएटेड पॅरेनकायमा सेल. सो ॲज आय टोल्ड यू दॅट डिफरन्शिएटेड सेल झाल्यानंतर ते सेल आयदर पॅरेनकायमा, कोलेनकायमा, स्क्लेरेनकायमा किंवा झायलेम आणि फ्लोएम तयार करतील. इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. आता डिफरन्शिएशन प्रोसेस झालेली आहे, त्याच्यापासून पॅरेनकायमा सेल तयार झालेला आहे, बरोबर आहे. पण या पॅरेनकायमा सेल तयार झालेल्या आहे, म्हणजे ती प्रोसेस कोणती आहे, डिफरन्शिएशनची. पॅरेनकायमा सेलला अशी काही सिच्युएशन तयार झाली की त्याला परत डिवाइड करायचं असेल तर हे पॅरेनकायमा सेल परत काय होतात, कशामध्ये कन्वर्ट होतात, तर इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम, कॉर कॅम्बियम आणि मेरिस्टेममध्ये. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज दी डी डिफरन्शिएशन. व्हाईल डुईंग सो such meristem tissue are able to divide and produce cell that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific function, that is get redifferentiated. पहा, डिफरन्शिएशन तुम्हाला कळलं असेल, डी डिफरन्शिएशन कळलं. आता आपल्याला सांगितलेलं आहे त्याच लाईनमध्ये रीडिफरन्शिएशन. हा सगळा कन्सेप्ट जर समजला नसेल, प्रत्येक वेळी मी खूप इझी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, रिपीट व्हिडिओ करा, बघा, आणि त्यातून जरी कळलं नसेल तर मग मला डायरेक्ट तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज सेंड करा. म्हणजे तुम्हाला यात जर काही डाऊट असेल तर आपण तो लगेच क्लिअर करू. पण तुम्ही सगळ्यांनी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आधीची जर थेरी तुमची व्यवस्थित क्लिअर असेल तर हे फेनॉमिनॉन समजायला अजिबात अवघड नाही. आधीची म्हणजे कुठली, तर ॲनाटॉमी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट हा टॉपिक आपण व्यवस्थित रीड केला असेल तर बरेचसेच पॉईंट त्या टॉपिकमुळे या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला क्लिअर झालेले पाहायला मिळतात. ओके, डिफरन्शिएशन कळलं आपल्याला. डी डिफरन्शिएशन कळलं म्हणजे डिफरन्शिएटेड सेल परत सेल डिव्हिजनमध्ये भाग येतात, त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहात, डी डिफरन्शिएशन. पण इथं तिसरी टर्म दिलेली आहे रीडिफरन्शिएशन, आणि ती डायरेक्ट एक्झाम्पलमध्ये मेन्शन केलेलं आहे. मग काय सांगता येईल आपल्याला रीडिफरन्शिएशनचं, तर आपण ही लाईन बघूया व्हाईल डुईंग सोची. व्हाईल डुईंग सो मेरिस्टेम टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड and produce cell that once again lost the capacity to divide but mature to perform specific function. Example redifferentiation. म्हणजे मेरिस्टेमॅटिक सेल काही काळानंतर त्याची प्रॉपर्टी लॉस करतात सेल डिव्हिजनची. पण तुम्हाला मला एक्झाम्पल हे सांगायचं आहे की या ठिकाणी डिफरन्शिएटेड सेल परत काय करतायत, सेल डिव्हिजनमध्ये भाग घेत आहेत, त्याला आपण म्हणलेलं आहे डी डिफरन्शिएटेड सेल. एकदा त्यांचं काम झालं सेल डिव्हिजनचं की परत तेच डिफरन्शिएटेड, परत तेच डी डिफरन्शिएटेड सेल परत कशामध्ये कन्वर्ट होत आहेत, तर मॅच्युअर सेलमध्ये. म्हणजेच ते मेरिस्टेमॅटिक सेल जे पहिल्यांदा डिफरन्शिएशन प्रोसेसमध्ये गेले होते परत ते कोणत्या प्रोसेसमध्ये गेले, डी डिफरन्शिएशनमध्ये, आणि तेच मेरिस्टेमॅटिक सेल परत काय होतात, एका सर्टन पिरियडनंतर सेल डिव्हिजनची प्रॉपर्टी लॉस करतात, मॅच्युअर होतात, परत स्पेसिफिक फंक्शन तयार करतात, त्याला म्हणायचं रीडिफरन्शिएशन. म्हणजे एकच टर्म तुम्ही एकाच एक्झाम्पलद्वारे ॲट ए टाईम समजू शकता. डिफरन्शिएशन, डी डिफरन्शिएशन आणि रीडिफरन्शिएशन. परत एकदा मी रिपीट करते, रीडिफरन्शिएशन म्हणजे काय, फर्स्ट डिफरन्शिएटेड सेल अगेन गेन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिव्हिजन, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ डी डिफरन्शिएशन.
After cell division, this meristematic again lost the property of cell division and gets converted into a mature cell which form the specific function. That cells are called as the redifferentiated. List some of the tissues in a woody dicotyledonous plant that are the products of redifferentiation. How would you describe a tumor? What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory condition during plant tissue culture? म्हणजे पहा, इथं कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही आहे. इथं फक्त तुम्हाला डिफरन्शिएशन, डिफरन्शिएशन आणि रिडिफरन्शिएशन हे तिन्ही टर्म्स व्यवस्थित समजून घ्यायच्या आहेत. ह्याच्यावर जेव्हा आपण MCQ डिस्कस करू किंवा प्रिव्हियस याचे क्वेश्चन पेपर तुम्ही बघितले या टॉपिकवरचे आणि याच्यावरचा क्वेश्चन जर पाहिला तर तुम्हाला आयडिया येईल की कशा पद्धतीने हा क्वेश्चन विचारला जातो. त्यामुळे आपल्याला फक्त थेरी पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे व्यवस्थित डिस्कस करायचं आहे. ठीक आहे. आय थिंक यू गॉट द टर्म डिफरन्शिएशन, डिफरन्शिएशन अँड दी redifferentiation. Now next point is that recall in section 15 1.1 we have mentioned that growth in plant is open. याच टॉपिकमध्ये आपण ओपन फॉर्म ग्रोथ बघितली होती. आठवते ना तुम्हाला? मग काय सांगितलं होतं बघा त्याच्यामध्ये, इट कॅन बी इनडिटर्मिनेट ऑर डिटर्मिनेट. ओपन टाईपची ग्रोथ सर्टन पिरियड नंतर स्टॉप होईल किंवा कंटिन्युअस राहील. इनडिटर्मिनेट मीन्स कंटिन्युअस and determinate means it stops after some time. Now we may say that even differentiation in plant is open because cell tissues arising out of the same meristem have different structures at maturity. The final structure of maturity of a cell tissue is also determined by the location of the cell within. For example, cell position away from the root apical meristem differentiate as root cap cell, while those pushed to the periphery mature as epidermis. Can you add a few more examples of open differentiation correlating the position of a cell to its function in an organ? म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे बघा, cells from root apical meristem डिफरन्शिएट झाले. म्हणजे रूट अपायकल मेरिस्टेममधले सेल पहिल्यांदा सेल डिव्हिजन त्यांनी केली, काही काळानंतर त्यांनी सेल डिव्हिजन प्रोसेस स्टॉप केली आणि त्यांचं डिफरन्शिएशन झालं, कन्व्हर्शन झालं मॅच्युअर सेलमध्ये आणि त्याचं नाव काय आहे, रूट कॅप सेल. सो रूट कॅप सेल आर दी फॉर्मेशन ऑफ द सेल फ्रॉम द रूट अपायकल मेरिस्टेम दॅट इज कॉल्ड ॲज द डिफरन्शिएशन. while those pushed to the periphery mature as epidermis. आणि त्यातले काही सेल कडेला प्लांटच्या पेरिफेरीला पुश झाले त्याला नाव दिलं इपिडर्मिस. अशा प्रकारे इपिडर्मिस आणि रूट कॅप सेल आपल्याला डिफरन्शिएशन प्रोसेसमध्ये तयार झालेले पाहायला मिळतात. ओके, नाव विल सी द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज अ डेव्हलपमेंट. आता पहा, हा जो पार्ट आपण बघितला डिफरन्शिएशन, डिफरन्शिएशन आणि रिडिफरन्शिएशन, या प्रत्येकावर क्वेश्चन नीटला विचारण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळं लाईन टू लाईन हे तिन्ही टर्म्स तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आता आपण बघूया पुढचा पार्ट, डेव्हलपमेंट. व्हॉट इज मीन बाय डेव्हलपमेंट? कारण टॉपिकचं नावच आहे आपल्या प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. सो अप टू दिस वी हॅव सीन हाऊ द ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द प्लांट बॉडी, इट्स टाइप्स, then phenomenon differentiation, redifferentiation and the dedifferentiation. Now here we will discuss this development process. Development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of the seed to the senescence. म्हणजे एखाद्या प्लांटमध्ये सीडच्या जर्मिनेशनपासून ते प्लांट ओल्ड झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही ओल्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स तयार होतात, त्याला म्हणतो आपण सिनेसन्स फेनॉमेनॉन. तर सीड तयार झाल्यापासून त्या प्लांटचं सिनेसन्स तयार होईपर्यंत जे काही प्लांटमध्ये चेंजेस पाहायला मिळतात त्याच्या लाईफ सायकलमध्ये, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इट्स डेव्हलपमेंट. डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सिक्वेन्स ऑफ प्रोसेस which constitute development of a cell
of a higher plant is given in figure. It is also applicable to tissues and organ. म्हणजे एखाद्या प्लांटची जी ग्रोथ आहे, ती ग्रोथ कशी पाहायला मिळते हायर प्लांटमध्ये, ती आपल्याला खालच्या डायग्राममध्ये एक्सप्लेन केलेली आहे. पहा, ही डायग्राम जी NCERTमध्ये आपल्याला दिलेली आहे, त्या डायग्रामच्या खाली नाव काय दिलेलं आहे, सिक्वेन्स ऑफ डेव्हलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल. म्हणजे एखाद्या सेलमध्ये प्लांटच्या कशा प्रकारे डेव्हलपमेंट तुम्हाला पाहायला मिळते ही इथं सांगितलेली आहे. सो सी हिअर, फर्स्ट लेबल इज मेरिस्टेमॅटिक सेल. तिथे समोर एक ॲरो केलेला आहे बघा, प्लाझ्मॅटिक ग्रोथ. त्यानंतर त्या मेरिस्टेमॅटिक सेलचं डिफरन्शिएशन झालेलं पाहायला मिळतं. मेरिस्टेमॅटिक सेलची जेव्हा प्लाझ्मॅटिक ग्रोथ होत असते त्याचवेळी त्याला एक्सपान्शन त्याचं होत असतं, मॅच्युरेशन होत असतं आणि मॅच्युअर सेल तयार झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे की मेरिस्टेमॅटिक सेल ग्रोथमध्ये भाग घेतात. प्लाझ्मॅटिक ग्रोथ म्हणजे मायटोटिक डिव्हिजन आहे, त्याच्या 2 डॉटर सेल, 2च्या 4, 4च्या 8 अशा प्रकारे ग्रोथ होत असते सेलची. आणि आफ्टर सर्टन पिरियड ऑफ टाईम दॅट सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल डिव्हिजन अँड देन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिफरन्शिएशन. त्याच्या खालीच आपल्याला दिलेलं आहे की इलॉंगेशन, मॅच्युरेशन. हे सेलचं इलॉंगेशन आहे किंवा हे सेलचं मॅच्युरेशन आहे. हे काय आहे, सेल डिव्हिजन नंतरची प्रोसेस आहे. आणि एंडला तुम्हाला मॅच्युअर सेल तयार झालेलं पाहायला मिळतं. हे मॅच्युअर सेल नंतर काही काळानंतर सिनेसन्स प्रोसेसमध्ये जातं आणि नंतर एंडला तुम्हाला त्या प्लांटचा डेथ झालेला पाहायला मिळतो. ठीक आहे. मग अशा प्रकारे सेल डिव्हिजन, डेथ, सिनेसन्स हे काय आहेत, ह्याची सिक्वेन्स आहेत. पहा मुलांनो, एकदा व्यवस्थित डायग्राम ऑब्झर्व करा, काही याच्यामध्ये अवघड नाही. प्लांट फॉलो डिफरंट pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. This ability is called as plasticity. It's very, very important. What is plasticity? That means plant follow different pathways in response to the environment or phases of life to form different kind of structure. According to environment, plant form the different structure in its body. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी प्लास्टिसिटी. म्हणजे जसं आजूबाजूचं आपलं वातावरण आहे त्या वातावरणाला मिळतं जुळतं स्ट्रक्चर जे प्लांटमध्ये तयार होतं त्याला काय म्हणायचं, प्लांटची प्लास्टिसिटी. एक्झाम्पल, हेटेरोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर अँड लार्जस्पूर. हेटेरोफिली हेटेरो मीन्स डिफरंट अँड फायली म्हणजे त्या ठिकाणी डिफरंट स्ट्रक्चर फॉर्म्स तुम्हाला कॉटनमध्ये पाहायला मिळतात, कोरिएंडरमध्ये पाहायला मिळतात आणि लार्जस्पूर या प्लांटचं नाव आहे त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. इन सच प्लांट्स द लीव्ज ऑफ द ज्युवेनल प्लांट आर डिफरंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मॅच्युअर प्लांट. म्हणजे अशा प्लांटमध्ये अगदी प्लांट छोटं होतं त्याला त्या म्हणजे ज्युवेनल स्टेज ऑफ द प्लांट, त्यावेळी त्या प्लांटची लीव्ज तुम्हाला डिफरंट शेपचे पाहायला मिळतात. ऑन द अदर हँड डिफरन्स इन शेप ऑफ लीव्ज produce in air and those produced in water is buttercup also represent the heterophyte development due to the environment. This phenomenon is of heterophyte is an example of plasticity. म्हणजे पहा थोडक्यात मला काय सांगायचं आहे, प्लास्टिसिटी म्हणजे अकॉर्डिंग टू द एन्व्हायरमेंट प्लांटमध्ये जे स्ट्रक्चरल चेंजेस होतात त्याला म्हणायचं प्लास्टिसिटी. का गरजेची आहे प्लास्टिसिटी, त्या प्लांटला एन्व्हायरमेंटशी मिळतं जुळतं घेण्यासाठी हे चेंजेस आवश्यक आहेत. मग इथं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की ज्युवेनाइल स्टेजमध्ये हेटेरोफायलीचा अर्थ लक्षात घ्या, डिफरंट फॉर्म. यंग असताना प्लांटच्या लिव्हचा वेगळा फॉर्म, तेच प्लांट मॅच्युअर झालं की त्या लिव्हचा वेगळा फॉर्म, त्याला म्हणायचं हेटेरोफायली. पहिल्या डायग्राममध्ये ज्युवेनाइल स्टेजमधले लिव्ज दाखवले बघा, तुम्ही सगळे ऑब्झर्व करू शकता. तेच प्लांट मॅच्युअर झाल्यानंतर तुम्हाला लिव्ज काय पाहायला मिळतात, वेगळे पाहायला मिळतात. लाईक दॅट. टेरिस्ट्रियल हॅबिटॅटमध्ये लिव्हचे फॉर्म बघा त्याच प्लांटचे, आणि तेच प्लांट जेव्हा वॉटरमध्ये पाहायला मिळतं तेव्हा तुम्हाला त्याचे लिव्हचे फॉर्म असे पाहायला मिळतात. थोडक्यात हेटेरोफायली हे असा कन्सेप्ट आहे की जो एन्व्हायरमेंटनुसार प्लांटमध्ये चेंजेस घडवून आणतो, त्यालाच आपण प्लास्टिसिटी म्हणलेलं आहे. एन्व्हायरमेंट इथं डिफरंट आहे, लँडवर आहे, त्यामुळे लिव्हचा फॉर्म असा पाहायला मिळतो.
ते वॉटरवर असतील तर लिव्हचा फॉर्म तुम्हाला या पद्धतीनं पाहायला मिळणार. काही प्लांटमध्ये यंग स्टेजला तुम्हाला ज्युनियर स्टेजला लिव्हचा फॉर्म वेगळा पाहायला मिळणार आहे, अडल्टला वेगळा पाहायला मिळणार आहे. दस हिअर दिस फिगर is very very important because it is also asked for the need point of view, that is you have to give the figure, or you are given the figure, and according to which you have to understand the label of its different parts. Okay student, so here we have completed the part of our NCERT book, that is the condition for growth, differentiation, de-differentiation and the redifferentiation and the development. आता पहा, बऱ्याच मुलांना असंही वाटू शकतं की हे मी काही तुम्हाला रीडिंग करून दाखवत नाही, माझ्याबरोबर तुम्हीही तुमच्यासमोर NCERTचं टेक्स्टबुक ओपन करणं गरजेचं आहे आणि प्रत्येकाचं मी एक्सप्लेन करत असताना मिनिंग समजून घेणं आवश्यक आहे. कारण बऱ्याच मुलांना असं वाटत असतं की हे काही मी नंतर निवांत वाचतो, तर तसं नाही. माझं लेक्चर ऑब्झर्व केल्यानंतर इमिडिएटली तुम्ही तो पार्ट रीड करा, म्हणजे बरेचसेच पॉईंट तुम्हाला त्यातून व्यवस्थित समजतील. आता अतिशय थोडासा पार्ट या टॉपिकचा राहिलेला आहे, तो म्हणजे वर्नलायझेशन आणि फोटोपिरियडिझम. दॅट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.